our God that we serve, మనం సేవించే దేవుడు He is a mighty God. ఆయన మహోన్నతుడు. He is the creator of the heavens and the earth. ఆయన భూమి ఆకాశములను సృజించినవాడు. The whole universe that we see, He is the one who just made it by the power of His word. మనం చూసే విశ్వమంతా కూడా ఆయన నోటి మాట ద్వారా కలిగినది. The title of this message is Our God is Awesome. ఈ యొక్క సందేశము యొక్క అంశం ఏంటంటే మన దేవుడు సర్వోన్నతమైన మహోన్నతుడు. Before the creation of man, మనిషిని సృజింపక మునుపు God had made the heavens and the angels. దేవుడు ఆకాశమును దూతలను సృజించెను. And there were millions of angels. లక్షల కొలది మరి దేవదూతలు ఉంటున్నారు. And they were glorious beings. వారు ఎంతో మహిమ గలవారే అంటున్నారు. And God was over all. వారన్నిటికంటే పైగా దేవుడు ఉంటున్నారు. And they served God day and night. వారు దివారాత్రములు దేవుని ఆరాధించేవారుగా ఉన్నారు, సేవ చేయవారుగా ఉన్నారు. And there were 3 archangels. ముగ్గురు ప్రధాన దూతలు ఉంటున్నారు. One of them was Lucifer. అందులో ఒకడు లూసిఫర్. And he was a very beautiful angel. అతడు ఎంతో సుందరమైన వాడు. He was a worship angel. He used to lead the worship to God. అతడు దేవునికి ఆరాధన చేయవాడై ఉన్నాడు. And he was so, proud of his beauty. అతడు తన అందమును గురించి ఎంతో గర్వించేవాడు. When he used to move his hands, the music used to come out of his body. అతడు తన చేతులు కలిపితే వాయిద్యం వస్తూ ఉండేది. The Bible says every precious stone was in his covering. మరి అతన్ని ప్రతి విధమైన ప్రశస్తమైన వజ్రములతో అతడు కప్పబడి ఉన్నాడు. He must have been covered with diamonds and he was really beautiful. అతడు ఎంతో సుందరంగా మరి ఎంతో అందంగా ఉండేవాడు. And he used to lead the worship to God. అతడు దేవుని ఆరాధించేవాడు. But what happened was, అయితే ఏం జరిగిందంటే he began to get proud of his own beauty and his glory. అతనికున్న మహిమను బట్టి, అతనికున్న అందమును బట్టి అతనికి గర్వం వచ్చినది. He somehow forgot that he is a created person and God is uncreated. అతడు మర్చిపోయాడు తను సృజింపబడిన వ్యక్తి, దేవుడు సృజింపబడలేదు అన్న విషయం. He is a విషయాన్ని. creator and he is a created being. He forgot the difference. అతడు సృష్టికర్తకు సృష్టింపబడిన దాని విషయంలో వ్యత్యాసం మర్చిపోయాడు. And he started thinking, why can't I be like God? ఆలోచించటం ప్రారంభించాడు. నేను కూడా ఎందుకు దేవుడిలాగా ఉండకూడదు? Why only he has to get all the glory and power? ఎందుకు అతనికే సమస్త మహిమ సామర్థ్యం అతనికే ఉండాలి? I am the most beautiful angel in heaven. నేను పరలోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరిలో నేనే సుందరంగా ఉన్నాను. And at that time he was just lower than God. He was lower than God, but he was above the angels. అతను దేవుని కంటే తక్కువగా ఉండి మిగతా దూతల కంటే ఎక్కువ స్థానంలో ఉన్నాడు. That story is captured in Isaiah chapter 14, 12 to 15. విషయాలన్నీ కూడా యెషయా గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 12 నుంచి 15 వచనాల్లో ఇవన్నీ కూడా రాయబడి ఉన్నవి. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How are you cut down to the ground that weakens the nations? That is verse 12. తేజో నక్షత్రమా వేకువ చుక్క నీ వెట్లు ఆకాశం నుండి పడితివి. And in verse 13 it says, For you said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, and I will also sit upon the mount of congregation in the sides of the north. 13వ వచనంలో నేను ఆకాశమునకు ఎక్కిపోయేదను, దేవుని నక్షత్రములకు పైగా నా సింహాసనమును హెచ్చింతును, ఉత్తర దిక్కునున్న సభాపర్వతం మీద కూర్చుందును. And in verse 14 it says, I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High. మేఘమండముల మీదకి ఎక్కుదును, మహోన్నతునితో నన్ను సమానునిగా చేసుకుందును. And yet in verse 15 it says, Yet thou shalt be brought down to hell, into the sides of the pit. నీవు పాతాళమునకు నరకములో ఒక మూలకు త్రోయవేయబడితివే. Main cause of the sin that came initially was, I want to be like God. గల కారణం ఏంటంటే నేను దేవునితో సమానముగా ఉండదలిచాను. I want to have the power of God. నాకు దేవుని యొక్క శక్తి నాకు ఉండాలి. I want to be like God. నేను కూడా దేవుని లాగా ఉండాలి. And finally I want to be God. నేనే దేవుడిగా ఉండాలి. Now this is the thing which that desire to be God was the basic root of the fall of Satan. దేవుడిగా ఉండాలి అనుకున్నటువంటిది అన్నిటికంటే ముఖ్య కారణంగా శతానుడు పడిపోవటానికి కారణంగా ఉన్నది. It is even that same thinking has even come into the human beings. ఇదే విధమైన ఆలోచన సరళి మానవులు కూడా
సంభవించినది. You find so many people, they pose that I am a God man. చాలా మంది నేను దేవుని లాగంటి మనిషిని అన్న దృక్పథం చూపిస్తారు. You know, they show I have special miraculous powers. నేను అద్భుత కార్యములు చేయగలిగిన సామర్థ్యం గలవాడను. Oh, and they bring so many devotees to them. వారు ఎంతో మందిని భక్తులను సమకూర్చుకుంటారు. They enjoy the, the worship and the adoration of people. వారు మనుషుల యొక్క ఆదర సన్మానములు వారు పొందుకుంటూ ఉంటారు. Everywhere you find God man, God this and God, avatar of God or something. You find everywhere. చాలా చోట్ల మనం దేవుని అవతారం అని చెప్పుకునేవారు దేవుని సమానమైన వ్యక్తులుగా ఉండే చలామణవుతున్న వారిని మనం చూస్తూ ఉంటాం. And people start worshipping them. మనుషులు వారిని పూజిస్తూ ఉంటారు. Oh, they'll fall flat before them. వారు ఎదుట సాష్టాంగ They పడుతుంటారు. will touch their feet. వారి పాదములు పట్టుకుంటారు. Oh, you are God. వారు అంటారు మీరు మా దేవుడు. And our Indian people are so crazy. మన భారతదేశంలో మరీ ఇంకా చాదస్తులు. Even movie stars, they call them God. సినిమా యాక్టర్లను కూడా వారు దేవుళ్ళుగా భావిస్తారు. Cricketing people, they call them God. Oh, this is a God. మరి క్రికెట్ ఆడే క్రీడాకారులు కూడా వారు దేవుళ్ళుగా భావిస్తారు. How foolish can we get? ఎంత వెర్రివారు. How God is an awesome God. మన దేవుడు సర్వశక్తిమైన ఆశ్చర్యకరుడు. How can any human being become God? ఈ యొక్క మనిషి ఏ విధంగా దేవుడు కాగలడు? We are created beings. మనము సృష్టింపబడిన వ్యక్తులము. We will grow old. మనము ముసలివారమైపోతాం. You will fall sick. మనము రోగగ్రస్తులమవుతాం. The person that you say is God, he is going to fall sick one day. మనం ఎవరినైతే దేవుడు అని పిలుస్తున్నామో ఒక దినమున అతడు కూడా రోగగ్రస్తుడవుతాడు. One day he will die of old age. ఒక దినమున మరి వృద్ధాప్యంలో అతడు కూడా చనిపోతాడు. How can you be God? ఏ విధంగా దేవుడు కాగలడు? And not only the God men, even people who minister the word of God, they start thinking that we are becoming great. దేవుని సమానమైన మనుషులు కాకుండా దేవుని సేవించే వ్యక్తులు కూడా మేము కూడా బలమైన వారము అని అనుకుంటుంటారు. We can also do mighty things. Oh, we are on level with God. మేము కూడా దేవునికి సమానంగా ఉంటాం. మేము కూడా గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యాలు మేము చేయగలము. It's not so. ఆ విధంగా కాదు. If you had a revelation of God, if you had seen him even once, you will realize who you are and who he is. దేవుడు ఎవరన్నది నీకు ప్రకటన జరిగినట్లయితే, ఆయన్ని ఒక్కసారి నువ్వు చూచినట్లయితే, even if you see an angel of God, you will be so scared, you will realize what glorious beings they are. కేవలం దేవదూతలను చూచినట్లయితే వారు ఎంత మహిమ గలవారు అన్నది నువ్వు తెలుసుకున్నట్లయితే భయపడిపోతావు. Oh, they look so glorious. వారు ఎంతో మహిమాయుక్తులై ఉంటున్నారు. In Daniel, when he saw an angel, he fell like a dead man. దానియేలు మరి దేవుని దూతను చూసినప్పుడు మరణించిన వ్యక్తిగా పడిపోయాడు. You know, there's a passage in Isaiah chapter 6. యెషయా గ్రంథం 6వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే, Isaiah was a prophet of God. యెషయా దేవుని యొక్క ప్రవక్త అయినాడు. And God had called him to be his prophet in Israel. దేవుడు ఇశ్రాయేలులో తనకు ప్రవక్తగా పిలిచినవాడు. And he was a great prophet. అతను గొప్ప ప్రవక్తగా ఉంటున్నాడు. But even Isaiah, అయితే అటువంటి ప్రవక్త one day he had a vision of God. అతనికి దేవుని యొక్క దర్శనము కలిగినది. In chapter 6 from verse 1 to 5. 6వ అధ్యాయం మొదటి 5 వచనాలు మనం చూచినట్లయితే, Isaiah had a vision of God in his glory. యెషయాకు దేవుని మహిమలో ఉన్నటువంటి ఒక దర్శనం కలిగినది. He saw him on the throne. ఆయన ఒక సింహాసనం మీద చూస్తున్నాడు. And he saw the seraphims and the cherubims and all the majestic angels around him. అక్కడ సెరూపులు కెరూబులు గొప్ప దేవదూతలు కూడా ఉంటున్నారు. And he heard them crying one to another, holy, holy, holy is God Almighty. వాళ్ళు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని వాళ్ళు కేకలు వేయటం వింటున్నాడు. And he heard them saying the whole earth is full of his glory. పూర్తి భూమంతా కూడా ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నది. And when he saw that, అతను ఎప్పుడైతే ఆ దర్శనం చూశాడో, when he saw the glory of God, దేవుని యొక్క మహిమను చూచాడో, you know what he said? అతను ఏమన్నాడు? Hey, I'm also like that. He didn't say that. అతను నేను కూడా అదే విధంగా ఉన్నాను అనలేదు. He said, woe is unto me. అంటాడు, అయ్యో నేను, there is no hope for me. నాకు ఎటువంటి ఆశ నిరీక్షణ I have లేదు. seen God. నేను దేవునిని చూచాను. I am an unclean person. నేను అశుద్ధమైన వ్యక్తిని. I live among unclean people. నేను అశుద్ధమైన మనుషుల మధ్య Oh, ఉంటున్నాను. woe unto me. ఓ నాకు శ్రమ. You know, when he saw the glory of God, దేవుని మహిమను చూచిన వెంటనే he immediately realized, అతను వెంటనే గ్రహించాడు, I am nothing. నేను ఏమీ కాదు. I'm a sinful man. నేను పాపిగల వ్యక్తి. Even though he was a prophet, అతను మంచి ప్రవక్త he అంటున్నాడు. used to hear the voice of God. దేవుని స్వరం వినేవాడు. Oh, he used to give the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పేవాడు. Mighty prophet. గొప్ప ప్రవక్త But అంటున్నాడు. when he saw God, అయితే దేవుని ఎప్పుడైతే he చూచాడో, said, I am nothing.
నేను ఏమీ కాదు, I am a wicked man. నేను దుష్టుడను. See what he says in verse 5. 5వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, Then said I, woe unto me, for I am undone. I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of unclean lips, people with unclean lips, because my eyes have seen the King, the Lord of hosts. 6వ అధ్యాయం 5వ వచనము, నేను అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను, అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్య నివసించువాడను, నేను నశించితిని, రాజును సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవాను నేను కన్నులారా చూచితననుకుంటుని. When he had a vision of God, దేవుని యొక్క దర్శనం కలిగినప్పుడు immediately he saw the difference between God and himself. వెంటనే దేవునికి తనకి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని గమనించాడు. And he realized God is so holy. దేవుడు ఎంతో పవిత్రుడు, He is so glorious. ఎంతో మహిమోన్నతుడు. Before him I am like a dirty man. ఆయన ఎదుట నేను ఒక మురికి వ్యక్తి గలవాడు. Even though I am a prophet, I am like a dirty man. నేను ఒక ప్రవక్తనైనప్పటికీ నేను ఒక మురికి వాడను. You know, when you see the snow falls in Kashmir, కశ్మీర్ ప్రాంతంలో మంచు కురుస్తూ ఉంటుంది. and on the mountains, if you look at before the snow falls, you see white sheep on the mountains. మరి మంచు పడక ముందు అక్కడ తెల్లటి గొర్రెలు తిరుగుతూ ఉంటూ Oh, and you కనిపిస్తాయి. say white like a sheep. Oh, nice white sheep. You think they're white. మరి అనుకుంటాము తెల్లని గొర్రెలు కదులుతున్నవేని. And because the background is green or brown rock, so they look very white and clean. చుట్టుపక్కల మరి ఉండే పరిస్థితులు బ్రౌన్ గా గానీ మరి ఆకుపచ్చగా ఉండటం కల అవి ఎంతో తెల్లగా కనిపిస్తవి. But if it snows మంచు పడిన వెంటనే and the whole place is covered with snow, మొత్తము పూర్తి స్థలమంతా కూడా మంచుతో మరి కప్పబడినప్పుడు it is pure white. The snow is pure white. మరి ఆ మంచు ఎంతో తెల్లని శుద్ధమైన తెలుపు And ఉంటుంది. that time, if the sheep is standing on the mountain, ఒకవేళ ఆ సమయంలో గొర్రె అక్కడ it కనబడినట్లయితే looks so dirty. ఆ గొర్రె ఎంతో మురికిగా కనిపిస్తుంది. You know, compared to the whiteness of the snow, the sheep is dirty. మరి ఆ మంచుతో పోల్చి చూస్తే ఆ గొర్రె రంగు ఎంతో మురికిగా కనిపిస్తుంది. Compared to the rocks and the trees, it looks white. మరి ఒకవేళ రాతితోటి చెట్టుతోటి చూస్తే అది చాలా తెల్లగా కనిపిస్తుంది. That's how it is. ఆ విధంగా You ఉంటుంది. think, oh, yeah, I'm a great man of God. మనం అనుకుంటాం నేను దేవుని యొక్క గొప్ప సేవకుడు, Oh, I've got the anointing upon me. నాకు దేవుని అభిషేకం నా I'm మీద doing ఉంది. mighty miracles. నేను గొప్ప ఆశ్చర్యకార్యాలు Yeah, I చేస్తాను. can command this, I can command that. నేను దీన్ని ఆజ్ఞాపించగలను, దాన్ని ఆజ్ఞాపించగలను. But when you see God, ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి చూస్తామో, if you have a vision of God like Isaiah had, ఏ విధంగా యెషయాకు దేవుని యొక్క దర్శనం ఉంటున్నదో ఆ విధంగా దర్శనం you చూచినట్లయితే will realize that He's an awesome God. నువ్వు గమనిస్తూ నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావు ఆయన సర్వశక్తి ఆది సంభూతుడు. You are nothing before Him. ఆయన ముందు నువ్వు ఏమీ కాదు. You know, it book says in the book of Nahum, నాహుం రాసిన ప్రవక్త పుస్తకంలో మనం in the first చూసినట్లయితే chapter of Nahum, నాహుం మొదటి అధ్యాయము see what it talks about how God is, how awesome He is. దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో ఇక్కడ రాయబడి ఉంటున్నది చూడండి. In verse 3, 3వ వచనము, the Lord is slow to anger and great in power, and He will not at all acquit the wicked. The Lord has His way in the whirlwind and in the storm. The clouds are the dust of His feet. మొదటి అధ్యాయం 3వ వచనము, యెహోవా దీర్ఘశాంతుడు మహాబలం గలవాడు, ఆయన దోషులను నిర్దోషులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుఫానులోను సుడిగాలిలోను వచ్చువాడు. And it says in verse 4, He rebukes the sea and it makes it dry. He dries up all the rivers. మేఘంలో ఆయనకు పాదధూళిగా నున్నవి, ఆయన సముద్రమును గద్దించి ఆరిపోయి చేయొచ్చు, నదులన్నిటిని ఆయన ఎండిపోజేయును. And verse 5 it says, the mountains quake at Him and the hills melt like wax, and the earth is burned at His presence, and the world and all that dwell therein. What a mighty God we have. 5వ వచనంలో చూసినట్లయితే ఆయనకు భయపడి పర్వతములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును, ఆయన ఎదుట భూమి కంపించును, లోకమందుల నివాసులందరూ వణుకుదురు. ఎంత గొప్ప ఆశ్చర్యకరుడైన దేవుడు. And the Bible says in another place, the nations are a drop in the bucket before you. ఆయన ఎదుట రాజ్యములు దేశములన్నీ కూడా ఒక చిన్న నీటి బిందువు, బకెట్ లో ఒక నీటి బిందువు లాగుంటున్నవి. They are like a speck of dust in the balance. వారు ఒక త్రాచులో ఒక ధూళి కణములాగుంటున్నారు. What a great God we have. ఎంత గొప్ప మహోన్నతమైన And దేవుడు. when a man starts thinking, I am God, ఒకవేళ ఒక మనుషుడు నేను దేవుని సమానుడని భావించినట్లయితే how foolish it is. ఎంత వెర్రితనము, How crazy it is. ఎంత వెర్రితనము. That's because that same thought that was in Lucifer, I want to be like God, that same thought is going on to man. ఏ ఆలోచన అయితే లూసిఫర్ లో ఉంటున్నదో అదే ఆలోచన క్రమేణా మానవుని మన హృదయం వరకు వస్తున్నది. We should never lose sight of the fact that we are human beings and He is God.
మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ విషయం మర్చిపోకూడదు. మనము మానవ మాత్రము, ఆయన దేవుడు. We always should have honor and respect for God. ఆయన ఎడల మనకి ఎప్పుడు కూడా ఆదర గౌరవ మహిమలు ఉండాలి. Never lose sight of that fact. ఎప్పుడు కూడా ఆ దృష్టిని మన నుంచి When you తప్పించుకోకూడదు. start thinking that you're great, మనం గొప్పవారుగా భావించినప్పుడు, when you start thinking that I have so much of power, I can do this, I can do that, నేను ఇది చేయగలను, అది చేయగలను, నాకు ఇంత సామర్థ్యం ఉందని అనుకున్నప్పుడు, the Bible says, don't you know that it's because of grace that you are standing? నీకు తెలీదా అనుగ్రహం కృపను బట్టి నువ్వు నిలబడి ఉన్నావని? It's not of yourself, the Bible నీ says. యొక్క గొప్పతనమును బట్టి కాదని రాయబడి ఉన్నది. It's not because you're great. నీ యొక్క గొప్పతనమును బట్టి కాదు, because of His grace that you're able to stand even one day. ఆయన కృపను బట్టి నువ్వు ఒక్క దినము నిలబడగలుగుతున్నావు. If God takes His hand away from me for a day, ఒకవేళ ఆయన తన చేతిని ఒక్క దినమునికి తీసివేసినట్లయితే, I will fall flat. నేను నేల మీద పడిపోతాను. Oh, Satan will have breakfast. He'll take me for breakfast. శైతానుడు నన్ను ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ కి తీసుకువెళ్ళి తినేసినట్టు ఉంటుంది. Because of God's grace, I'm able to stand even a single day. దేవుని యొక్క కృపను బట్టి ఒక్క దినమైనా నేను నిలబడగలుగుతాను. I appreciate His glory. ఆయన మహిమను గురించి నేను ఎంతో గౌరవిస్తాను. I say, God, you are awesome. దేవా, నువ్వు మహోన్నతుడు, అద్భుతకరుడువు. You are a great God. నువ్వు గొప్ప దేవుడవు. You are a creator. నువ్వు సృష్టికర్తవు. I thank you for loving me. నువ్వు నన్ను ప్రేమించినందుకు నీకు వందనాలు. Thank you for what I have received from you. నేను పొందుకున్న దాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. I don't want to lose my respect for God. నేను దేవుని యెడల గౌరవం నేను ఎప్పుడు కోల్పోకూడదు. I want to always keep that knowledge that the God I serve is an awesome God. ఆ జ్ఞానం నేను ఎప్పుడు నాలో ఉంచుకోవాలి. నేను సేవ చేసే దేవుడు అద్భుత మహోన్నతుడు. When we lose that respect, ఎప్పుడైతే మనం ఆ గౌరవమును తప్పిపోతామో, when we start thinking that we are great, ఎప్పుడైతే మనం భావిస్తామో నేను గొప్పవాడనని, when we start thinking that we can do all things, మనం ఎప్పుడైతే భావిస్తామో నేను సమస్తం చేయగలను, Satan is able to trip us up. శైతానుడు మన్ని తప్పుదారి He పట్టించగలడు. starts bringing pride into your heart. నెమ్మదిగా మనలో అహంకారము పుట్టిస్తాడు. He starts making you think that you can also be a creator. అతడు నువ్వు కూడా ఒక సృష్టికర్తగా ఉండగలవని భావన కలిగిస్తాడు. You can start commanding and making things how God commands. ఏ విధంగా దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తాడో నువ్వు కూడా అదే విధంగా ఆజ్ఞాపించగలవు నీకు భావం తెస్తాడు. What we read in Nahum chapter 1. నాహుము మొదటి అధ్యాయంలో మనం ఏం చదువుకున్నాం? Does the mountain quake at your presence? నీ ఎదుట పర్వతములు కంపిస్తున్నవా? Does the hills melt like wax when I am standing? No. నేను నిలబడినప్పుడు కొండలు మరి మైనవలే కరిగిపోతున్నవా? Can I make the seas dry? No. నేను సముద్రంలో ఎండ చేయగలనా? We can't do such things. మనం గొప్ప పనులు మనం చేయలేము. God made a declaration about Himself. దేవుడు తన గురించి తానే ప్రకటించారు. In Isaiah chapter 43. యెషయా గ్రంథం 43వ అధ్యాయము. God said. దేవుడు అంటున్నారు. In verse 7. 7వ వచనములో. God says, everyone that is called by my name, I have created him for my glory, and I have formed him, I have made him, God says. నా మహిమ నిమిత్తము నేనే సృజించితిని, నా నామం పెట్టుబడిన వారినందరినీ తెప్పించుము, నేనే వారిని కలిగజేసి పుట్టించిన వాడు నేనే. You and I have been created for His glory. నేను ఆయన మహిమ కొరకే సృజింపబడిన వారము. Not that we should get the glory, He should get the glory. మనకి మహిమ కలగాలని కాదు, ఆయనకి మహిమ కలగాలి. It says in verse 10, on the same chapter, verse 10. అదే అధ్యాయంలో 10వ వచనంలో చూసినట్లయితే, it said, you are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe and understand that I am He, and before me there was no God formed, neither shall there be after me. మీరు తెలుసుకొని నన్ను నమ్మి నేనే ఆయనను గ్రహించినట్లు మీరును నేను ఏర్పరచుకుని నా సేవకుడును నాకు సాక్షులు. నాకు ముందుగా ఏ దేవుడు నిర్మింపబడలేదు, నా తర్వాత ఏ దేవుడు నుండడు. And verse 11 says, I am the Lord, and beside me there is no savior. నేనే యెహోవాను, నేను తప్ప వేరొక రక్షకుడు లేడు. We have to understand the greatness of our God. మన దేవుని యొక్క మహోన్నతను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. We need to respect Him as God. మనం ఆయన్ని దేవుడిగా ఆయన్ని గౌరవించాలి. The Bible says about Job that he was a man who feared God and he shunned evil because of his fear of God. బైబిల్లో యోబు దేవుని యందు భయభక్తులు గలవాడు, అతడు కీడును విసర్జించినవాడు అని రాయబడి ఉన్నది. When I say fear God, I don't mean you have to be trembling and shivering in, not that way. దేవునిని భయపడటం అంటే మనం ఆయన ఎదుట కంపించి వణకటం అని కాదు. The fear of God means you respect Him.
దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే ఏంటంటే ఆయన్ని గౌరవించటం, You honor him. ఆయన్ని సన్మానించటం, You realize who he is. ఆయన ఎవరో గ్రహించటము. He is the Almighty God. ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు. There's no one like him. ఆయనలాగా ఎవరు లేరు. There's no one before him and there's no one after him. ఆయన ముందు గాని ఆయన తర్వాత గాని ఎవరు లేరు. He's a glorious God. ఆయన మహోన్నతుడు. You have to be thankful that such a glorious God has called you to be his son. అంత గొప్ప మహోన్నతుడైన దేవుడు నిన్ను పిలిచి నా నిన్ను కుమారునిగా చేసుకుంటున్నాడు. And వందనాలు you చెల్లించాలి. should be thankful that you as a human being have been called to, share his glory. నువ్వు ఒక మానవుడివైన నిన్ను ఆయన మహిమలో పాలుభాగస్తులుగా ఉంటే నిన్ను పిలువబడినందుకు నువ్వు వందనాలు చెల్లించాలి. In the book of Ephesians, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక in chapter 2, 2వ అధ్యాయము from verse 4 to verse 9. 4 నుంచి 9 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, See, we have been given such a position because of his love and mercy, not because we are great. మనం గొప్పవారమని కాదు, ఆయన ప్రేమ కృపను బట్టి మనకు అనుగ్రహించారు. It says in verse 4, 4వ వచనంలో, But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us. In verse 5, even when we were dead in sins, he has quickened us together with Christ. By grace are you saved. Verse 4 and 5. ఆయనను దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉండి మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై ఉండినప్పుడు సైతము మన ఎడల చూపిన తన మహాప్రేమ చేత మనల్ని క్రీస్తు కూడా బ్రతికించెను. It says in verse 6, And he has raised us up together and made us sit together with him in heavenly places. కృప చేత మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు. క్రీస్తు యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారం ద్వారా అత్యధికమైన తన కృపా మహదైశ్వర్యమును రాబో యుగంలో కనపరచు నిమిత్తము క్రీస్తు మనల్ని ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టెను. And why has he raised you up to sit with him in heavenly places? ఎందుకు నిన్ను లేపి నిన్ను ఆ పరలోక స్థానంలో కూర్చుండబెడుతున్నారు? In verse 7 it says, So that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace and his kindness towards us through Christ. ఆయన అత్యధికమైన తన కృపామధ్యము రాగం తరముల వారికి కనపరచు నిమిత్తము. It says this is a gift of God. The grace that he has shown you is a gift of God. It's not of yourself, lest you should boast about it. You can't boast about it. మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృపచేత రక్షింపబడ్డారు. దీన్ని నాదే అని మనం గర్వింపవలసిన అవసరం లేదు. When we lose sight of his glory and his majesty, మనం ఆయన యొక్క మహిమను ఆయన మహోన్నతను ఆయన దృష్టిని తప్పించినట్లయితే, and we start thinking great about ourselves, మన గురించి మనం గొప్పగా భావించినట్లయితే, then we lose the respect that we should have. We lose it for him. We lose the respect. మనం ఆయన ఎడల ఉండవలసిన ఆ గౌరవ సన్మానం మనం తప్పిపోతాం. And we start taking the glory for ourselves. మనము ఆ మహిమను మనమే దొంగిలించుకుంటాం. When people start appreciating us, we receive it. మనుషులు మనని పొగిడినప్పుడు మనము వాటిని స్వీకరించి గర్వపడుతుంటాం. And we get into very dangerous ground. మనము ఎంతో భయంకరమైన పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుంటాం. Satan can trip you very easily. అక్కడి నుంచి నిన్ను పడదోయడానికి శైతానుడికి బహు సులువుగా ఉంటుంది. When you start taking the glory to yourself, ఎప్పుడైతే దేవుని మహిమను దొంగిలించుకుంటావో, నీకు తీసుకుంటావో, the glory that belongs only to him, ఆ మహిమ కేవలం దేవునికి చెందినదై ఉన్నది. when you start taking it for yourself, ఆ మహిమను నువ్వు నీ కొరకు నువ్వు తీసుకున్నట్లయితే, when you start receiving the appreciation and the praises of people, నువ్వు మనుషుల యొక్క పొగడ్తలు, మనుషుల యొక్క స్తుతులు నువ్వు తీసుకుంటున్నట్లయితే, you are in very dangerous ground. నువ్వు ఎంతో భయంకరమైన ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నావు. Satan can trip you and trap you, శైతానుడు నిన్ను మరి తప్పించి నిన్ను జాల్లో పట్టుకొనగలడు. and he can deviate you from the right path and put you into wrong doctrine and heresy. నిన్ను సరైన మార్గం నుంచి నిన్ను తప్పు మార్గంలోనికి, తప్పుడు బోధలోనికి నిన్ను తీసుకువెళ్ళగలడు. I will close it this time. ఈ దినమునికి ఇక్కడికి ముగిస్తాను. And next week I want to tell you a very interesting experience I had to understand this particular point. వచ్చే వారము నా జీవితంలో గొప్ప అనుభవమును, ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన అనుభవం నేను మీతో పంచుకుంటాను. What God taught me. దేవుడు ఏ విషయాన్ని అయితే నాకు నేర్పించారో. And I will meet you again next week. వచ్చే వారం మీతో తిరిగి కలుసుకుంటాను. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. Temple of thy spirit
Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of